राक्षस असर। जो जीव गलती करके बन जावे उसनूं इंसान कहते हैं। जो गलती ते गलती करता ही जावे जां एक ही गलती नूं बार बार दोहरावे उसनूं पशु की आदत जां हवान होना मन्निया जाता है। परंतु जो गलती ते गलती भी लगातार करता जावे ते उस गलती नूं मन्ने भी ना तां उसनूं शैतान राक्षस जां असर कहते हैं। किसी नूं भी राक्षस की श्रेणी विच रखण तो पहला उसदे गलत जां सही होण दी पछाण होना बेहद जरूरी है। ये भी संभव है कि एक इंसान के पैमाने विच कोई कर्म सही हो सकता है परंतु दूजे के पैमाने विच उही कर्म गलत भी हो सकता है। इसे तरह उस कर्म नूं कीते जाण पिछे की भावना भी सही जां गलत का फैसला करन विच बराबर महत्व रखती है। बेशक इंसान विच बुद्धि का विकास बाकी प्राणियां पंछियां ते जानवरां की तुलना विच बहुत ज़्यादा होया है परंतु फिर भी मौजूदा समय विच इंसान विज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि की ताकत का सिर्फ 15 तो 20% ही इस्तेमाल करता है जदों कि धर्म के इतिहास विच ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वध हुंदा है। किसी भी ताकत का सही इस्तेमाल जिन्ना लाभदायक हुंदा है उसका गलत इस्तेमाल उस तो कई गुणा वध घातक हुंदा है। उदाहरण के तौर पर परमाणु समग्री की ऊर्जा तो बिजली बना के लखां लोकां नूं लाभ पहुँचाया जाता है जदों कि उसे परमाणु समग्री की ऊर्जा तो बने हथियारां के कारण धरती के सारे इंसान ते जीव जंतु अज बरूद के ढेर ते बैठे हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि जेकर 15% दिमाग के गलत इस्तेमाल नाल समूची मनुखी जाति नूं ही अज इन्ना बड़ा खतरा है तां फिर जे बुद्धि का इस्तेमाल वध फीसदी विच होवेगा तां फिर वड्डे पद्धर ते इस नाल ब्रह्मंड के ग्रहां नूं भी खतरा हो सकता है। संभव तौर ते धर्म शास्त्रां विच राक्षसां द्वारा देवी देवतियां नाल युद्ध करन दे किस्से अपनी बुद्धि नूं वध विकसित करते हुए उसकी नकारात्मक वरतों के उदाहरण हैं। आदि काल विच परमात्मा की खोज अते उस अनुसार ध्यान साधना ते भगती ज़्यादातर इंसानां की जिंदगी की नितनेम का प्रमुख हिस्सा हुंदा है। इंसान इसे खोज विच ही देवी देवतियां तो ताकतां हासिल करते हैं। जिस तरह दुनिया की सुरक्षा लई परमाणु समग्री नूं चंचल बुद्धि कचघट देश ते आम लोकां तो छुपा के रखना जरूरी है अते उसकी सकारात्मक वरतों भी कानून ते सख्त नियमां दे तहत कुछ खास लोकां द्वारा ही की जा सकती है। उसे तरह परमात्मा नूं पाउण दे चाहवान साधक अपनी साधना नाल देवी देवतियां तो प्राप्तियां कीतियां ताकतां नूं चंचल ते अल्लड़ बुद्धि वालियां तो तां लुको के रखते सन पर उही ताकतां नूं कुछ खास लोकां नूं मनुखता की भलाई विच वरतों करन नूं दे दिंदे सन। अजोके समय विच एक देश की फौज दूजे देश के नागरिकां नूं परमाणु हथियारां नाल खत्म करन दीयां धमकियां दिंदी है। अजिहा इसलिए हो रहा है
क्योंकि वो हथियार चंचल ते अल्लड़ बुद्धि वालिਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ पहुँच गए ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਚਲ ਤੇ ਅਲੜ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਤਮ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਥਿਆਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ, ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਵਣ, ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕੰਸ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੀ।